થઈ જાત. સાહેબો, ખાલી નમાઝની અંદર અલ્લાહની ખુશી નથી, સાદાતની ઇજ્જતમાં પણ અલ્લાહની ખુશી. કે 2025 ની અંદર તમે અમારું ધ્યાન રાખો, અમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખો. નાના ભાઈઓ, ના રાખો ધ્યાન. તમારું દિલ ના કહેતું હોય તો ના રાખો, પણ તમે તમારું જ ધ્યાન રાખી લ્યો. તમે તમારી બહેન દીકરીઓની જ કદર કરી લ્યો. રમઝાન મહિનાની અંદર પોતાના દિલની અંદર અલ્લાહનો ખોફ વસાવી લે ને, રમઝાન મહિના બાદ वही आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश कर ले और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सामईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है कि उस रब्बे कदीर ने ऐसे फितने वाले वक्त में आपको मुझे अपने एक वली की चौखट पे मिला दिया हुआ है। यकीनन आज उर्स मुबारक है। हजरत सैयदना सरकार बाबा मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का और आप ही के उर्स मुबारक की इन खूबसूरत तकरीबात में मौला ताला ने हमें जमा फरमाया है और हमारी खुश नसीबी है कि महफिल में सूफिये बासफ़ा खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम सरकार सैयद अहमद हुसैन बाबा चिश्ती फरीदी करम फरमा रहे हैं और आप अपने माथे की आंखों से जिन सादात के चेहरों का दीदार कर रहे हो, यकीनन ये जमाते अहले सुन्नत में एक अजीम नाम रखने वाले मशाइखीन पीरान तरीकत यहाँ पर जलवा अफरोज है। इनके बीच में तकरीर करना ये मेरे लिए भी मुश्किल है और आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा जब आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे। अगर बोलते जाओगे तो आसानी हो जाएगी। साथियों, जितने हजरात बैठे हैं उन सारों के इसमें गिरामी को दोहराना जरूरी है, मगर मैं सब के नामों से वाकिफ नहीं। बिलखुसूस पीरे तरीकत शहजादाए सरकार ख्वाजा बंदा नवाज औलादे ख्वाजा बंदा नवाज सैयद जहांगीर मियाँ बापू चिश्ती औलादे हाजी हूद दादा मियाँ बापू मुहिब हुसैन कादरी और जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन तमाम के बीच में मैं छोटा सा बच्चा हूं। बस आज तकरीर करने के लिए नहीं, अपने बुजुर्गों की दुआ लेने के लिए आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं। अब साथियों, वक्त को जाया किए बगैर बिल्कुल आप तैयार हो जाएं, अपनी समातों को तैयार कर लें। मैं आपकी समात की दहलीज पे दस्तक देने लगा हूं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूं मैं। यही मेरा तारुफ है। हम अलग अलग गांव में जाते हैं, अलग अलग बस्ती में जाते हैं, लोग कहते हैं आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपकी ओळखाण क्या है, आपका तारुफ क्या है। हम कहते हैं यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूं मैं। यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूं मैं। सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तजा हूं मैं। सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तजा हूं मैं। मेरे कशकोल में जो है
ज़हरा पाक का सदका, मेरे कशकोल में जो है ज़हरा पाक का सदका, इसी से कुंभा पल रहा है और पल रहा हूं मैं। इसी से कुंभा पल रहा है और पल रहा हूं मैं। न आबिद हूं न जाहिद हूं, फकत बात है इतनी। न आबिद हूं न जाहिद हूं, फकत बात है इतनी कि जब आवाज देता हूं तो वो कहते हैं आ रहा हूं मैं। जब आवाज देता हूं तो वो कहते हैं रुक, आ रहा हूं मैं। बड़े पीर का मंगता समझ कर इश्क के बंदे, बड़े पीर का मंगता समझ कर इश्क के बंदे, हमें सरदार कहते हैं, हकीकत में गदा हूं मैं। यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूं मैं। साहिबो, हूं તમારા વચમાં કોઈ લાંબી ચોડી તકરીર નહીં કરું, બસ સબક સંભળાવા આવ્યો છું, સંભળાવ્યા વગર તો નહીં જાઓ। આજના સમયની અંદર સુન્ની મુસલમાન ઇંતશારનો શિકાર થઈને રહી ગયો છે, એટલે કે દુનિયા ઉપર વધારે ભરોસો છે, ઈમાન ઉપર એટલો ભરોસો નથી। જ્યારે મોમિનોને ઈમાન ઉપર ભરોસો હતો, પછી ઈ હજાર સહાબા લાખોના લશ્કરની અંદર ચાલ્યા જતા હતા, કેમ કે એમને ખબર હતી વલા તહીનુ વલા તહઝનુ વ અંતુમ લાઉના ઇન કુંતુમ મુમિનીન। કામયાબી તમારી છે, ફતહ તમારી છે, નુસરત તમારી છે, जीत तमारी छे, बस शर्त ई छे कि तमे मोमिन बनी जाओ। कहजो भाई थोड़ुक मोहब्बत थी सुभान अल्लाह। अने आजे ई तकरीरोनी महफिल में तफसीर कुरान थी ई रौनक ई समाअत उड़ी गई, अने माणसोने पण ई तकरीर सारी लागे छे जेमां वाकियो होय। चलो हूँ तमने जल्दी जल्दी एक एवा सहाबी नो किस्सो संभळावुं ने, जेमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोताना सहाबानी अंदर खिताब आपे छे अने फरमावे छे कि मैं खालिद ने सैफुल्लाह बनावी दीधुं छे। भाई खालिद इब्ने वलीद नो जिक्र कमजोर मानस ना सांभળી શકે। હે મજબૂત છો તો તૈયાર થઈ જાઓ, કહેજો સુભાન અલ્લાહ। એટલા મજબૂત મુરીદ છે મારા આકાના કે શરીરની ઉપર એક જગ્યા પર એવી બાકી નથી જ્યાં દુશ્મને જખ્મ ના દીધા હોય। બધાય જખ્મ બર્દાશ્ત કર્યા બાદ પર મદીના વાળા આકા ઓ મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ની ગુલામી જે સહાબીએ નિભાવી છે, એમનું નામ હઝરત ખાલિદ ઇબ્ને વલીદ છે। અને સાહેબો, હર કોઈની તમન્ના હોય કે હું જંગના યુદ્ધના મેદાનમાં શહીદ થાઉં, કેમ કે શહીદનો મકામ મર્તબો ઊંચો છે। પણ ખાલિદ ઇબ્ને વલીદની તમન્ના જ રહી। આપ મેદાનમાં શહીદ ના થયા એટલે કે આખા અરબની અંદર નહીં, આખી દુનિયામાં कोई माए एवो दिकरो ज जन्म नतो दीधो के जे खालिद इब्ने वलीद ने शहीद करी सके। एटले नहीं के खालिद इब्ने वलीद अरबी छे अने बीजा दुनियानी कोई ताकतवर कोण नथी। વાત ઈ છે કે અલ્લાહના નબીએ તાજદારે મદીના હે ખાલિદ ઇબ્ને વલીદ ને સૈફુલ્લાહ બનાવી દીધું છે, અલ્લાહની તલવાર બનાવી દીધું છે। હવે દુનિયામાં કોઈ એવો નથી જે અલ્લાહની તલવારને તોડી શકે। અલ્લાહની તલવાર છે ખાલિદ ઇબ્ને વલીદ। ઈ હઝરત ખાલિદ ઇબ્ને વલીદ એક ગામની અંદર ગયા અને ગામનો ઘેરાવ કર્યો છે। સવારથી સાંજ સુધી જંગ ચાલતી રહી। સાહેબો હાયરા તો નથી પણ જીતા પણ નથી।
જ્યારે હાર્યા પણ નહીં અને જીતા પણ નહીં ને, તો વિચાર કરવા માટે સહાબાની જમાતને બોલાવ્યું અને કીધું ગોરો ફિક્ર કરો, વિચાર કરો, સોચો કે કઈ એવી વાત છે જે વાતના કારણે આપણને જીત નથી મળી. અને કુરાન તો ઈ કહે છે કે જીત તમારી છે, કામયાબી તમારી છે. બસ તમે મોમિન બની જાઓ તો આપણે મોમિન તો છીએ, રસૂલુલ્લાહના સહાબા છીએ, અને આપણને જીત ના મળી એટલે વિચાર કરવું પડે. જ્યારે સહાબા વિચાર કરતા હતા ને, એક સહાબીએ મશવરો દીધો અને વાત કીધી કે એ ખાલિદ, આપણે યુદ્ધ કરવા માટે સવારે વહેલા જલ્દી મેદાનની અંદર ભાગ્યા ને તો મિસવાક કરતા ભૂલી ગયા છીએ. મિસવાક તો હુઝુરની સુન્નત છે, અને એક સુન્નતને તર્ક કરી, એક સુન્નતને મૂકી અને યુદ્ધના મેદાનમાં ચાલ્યા ગયા. એના કારણે કદાચ આપણને જીત નહીં મળી હોય. ખાલિદ ઇબ્ને વલીદે કીધું, બિલકુલ તમારી વાત સાચી છે, આપણે સુન્નત મૂકી દીધી છે, સુન્નત આપણાથી કઝા થઈ ગઈ છે. આવો મળી અને બધાય મિસવાક કરી લઈએ. સહાબાની જમાત રાતના ઈ અંધારામાં ઝાડ ઉપર સાહેબો એક બે માણસ નહીં, જ્યારે 1000 ઉપર માણસ ઝાડના કરીબ જાય પછી લક્ષ્મીસર વાળાઓ તમે જાણો છો કે ઈ ઝાડનું શું હાલ થાય. હે બધાય સહાબા ઝાડની ઈ ડાળીઓને તોડી તોડી અને સુન્નત મુતાબિક કાપી અને પોતાના દાંતને બેસી અને ઘસવા લાગ્યા. આખો દિવસ જે યુદ્ધના મેદાનની અંદર રાજાની ફૌજ મુકાબલો કરતી હતી, ઈ ફૌજનો એક જાસૂસ આવી અને મુસલમાનોનો લશ્કર જોવે છે, અને લશ્કર જોતા જોતા શું જોવે છે કે બધાય મુસલમાન દાંત ઘસે છે. રાતના સમયે બાદશાહ પાસે ગયો. બાદશાહે કીધું, બોલો દુશ્મન શું કરે છે? તલવારો સજાવે છે. કીધું, તલવાર તો ઈ કાલે લઈને આવ્યા હતા, હવે કાલે તલવાર લઈને નહીં આવે. આજે તલવાર લઈને આવ્યા હતા, હવે કાલે તલવાર નહીં લઈ આવે. કેમ? કીધું, આજે મેં એમને તલવાર ઘસતા નહીં, દાંત ઘસતા જોયા છે. તલવાર નહીં, દાંત ઘસતા જોયા છે. અને મને યકીન છે કે જે દાંત ઘસે છે ને, ઈ સવારે તલવાર ઢાલ લઈને નહીં આવે, ઈ તો મોઢું ખોલી અને ચબાવવાનું ચાલુ કરશે. ક્યાંક બાદશાહ એવું ના થાય કે મુસલમાન તારી ફૌજને ચબાવી અને ફેંકી દે. રાતના અલ્લાહુ અકબર, માશાઅલ્લાહ, અલ્લાહ પાક સલામત રાખે. રાતના મંઝર જ્યારે જાસૂસે જોયું છે, બાદશાહને કીધું છે, બાદશાહે કીધું, ભાઈ તમારામાંથી એક આદમી જાઓ અને મુસલમાનોના અમીરને બોલાવી આવો અને એમને કહી દો કે આ કિલ્લા ઉપર ઇસ્લામનું પરચમ લહેરાવી દો, અમે બધાય તમારી ગુલામીને કબૂલ કરીએ છીએ. જ્યારે તમે મોમિન બની જાઓ ને તો કામયાબી, ફતહ, નુસરત તમારા કદમોને ચૂમશે. પણ સાહેબો આજે બધુંય છે, પૈસા પણ છે અને માંડ પણ છે, લાઈટ પણ છે અને તાકાત પણ છે. બસ કમી છે ને તો ઈમાનની તંદુરસ્તીની કમી છે. અગર કમી છે ને તો પોતાના અમાલની કમી છે. અગર કમી છે ને તો આ ઓલિયા અલ્લાહની વાતો ઉપર અમલ કરવાની કમી છે. અને આજના નોજવાનો મોબાઈલની અંદર, ટીવીની અંદર આવા વાળા માણસને ફોલો કરે છે અને ફોલો કરતા કરતા શરાબી બની જાય છે, ફોલો કરતા કરતા મા બાપના નાફરમાન બની જાય છે, ફોલો કરતા કરતા બે નમાઝી બની જાય છે. મોબાઈલમાં આવા વાળા જેવા તેવા માણસની ગુફ્તગુ સાંભળી, જેવા તેવાને ફોલો કરી અને પોતાના ઈમાન અકીદાને બરબાદ ન કરો. સાહેબો સાંભળો, ઈમાન ખૂબ કિંમતી વસ્તુ છે. અગર તમારા પાસે અમાલ ઓછા પણ હશે
અને ઈમાન સલામત હશે ને તો તમારું ઈમાન તમારે જન્નતની અંદર દાખલો કરાવી દેશે. પણ અમાલ ખૂબ સારા હોય પણ દિમાગ રસૂલુલ્લાહની આલના વિરોધમાં થઈ જાય. અમાલ ખૂબ સારા હોય પણ દિલ રસૂલુલ્લાહના સહાબાના વિરોધમાં થઈ જાય. નમાઝો ખૂબ હોય પણ પોતાનું અમાલ વલીઓની મોહબ્બતથી દૂર થઈ જાય તો તમને ઈ તમારી નમાઝ જન્નતમાં નહીં લઈ જઈ શકે. આવો ને જોવો ને, જેમના ઈમાન સલામત છે, જેમના ઈમાન જવાન છે, ઈ લોકો કેવડા મોટા દરજ્જા ઉપર બેઠા છે. આજના સમયની અંદર આ વાતો કહાની જ માણસો સમજે છે પણ સાહેબો આ હકીકત છે. જે આપણા બુઝુર્ગોએ, જે આપણા ઓલિયા અલ્લાહે આપણને સબક દીધું, આ સબક પણ આસાનીથી નથી પહોંચ્યું. લક્ષ્મી શરની સરજમીન ઉપર સરકાર બાબા મિયા બાબા આરામ કરે છે ને તો એમના બાપ દાદાએ ઇસ્લામ માટે એવી એવી કુરબાનીઓ દીધી છે, એવી એવી મહેનત કરી છે કે માણસો આજે એડી ચોટીનો જોર લગાવે છે. હું કહું છું લગાવી લે જોર, જેટલી તાકાત હોય લગાવી લે. આ સિતમગર હુનર આઝમાએ, તું તીર આઝમા, હમ જીગર આઝમાએ. તારા પાસે તારું સાથ દેવા માટે મહેનત વાળા માણસો થઈ શકે છે પણ તારી જમાતમાં કોઈ મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી પેદા ના થઈ શકે. અને સાહેબો યાદ રાખજો, નફરત કરવા વાળા નફરતનો કારોબાર કરતા રહે છે પણ જે વલીઓને માનવા વાળો હોય, જે પીરો મુર્શિદને માનવા વાળો હોય, જે રસૂલુલ્લાહની આલને માનવા વાળો હોય, જે રસૂલુલ્લાહના સહાબાને માનવા વાળો હોય, જે તાજદારે મદીનાની ઝુલ્ફોનો આશિક હોય ને, ઈ ગમે એવડી નફરત દુનિયા ફેલાવે, ઈ પોતાનો કારોબાર હંમેશા મોહબ્બત સાથે કરે છે. સરકાર બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરનો આ ખાન વાદો છે અને બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરની સમક્ષ બે વસ્તુ લાવવામાં આવી. એક સુઈ લાવવામાં આવી છે અને કેચી લાવવામાં આવી છે. કોકે કીધું બાબા સાહેબ આ બંનેમાંથી શું પસંદ કરશો? કીધું સુઈ પસંદ કરીશ. સરકાર કેચીની તો જરૂરત પડે છે, કેચી કેમ પસંદ નથી કરતા? કીધું કેચી ટુકડા કરી દે છે, સુઈ વસ્તુને જોડી દે છે. એટલે અમે જોડવા વાળા માણસો છીએ, અમે મોહબ્બત વાળા માણસો છીએ, અમે પ્યાર વાળા માણસો છીએ. અને જે નફરતનો કારોબાર કરે છે એમને નફરત મુબારક. અમે તો મોહબ્બતના આશિક છીએ અને અમારા બુઝુર્ગોએ, અમારા વલીઓએ અમને મોહબ્બત જ શીખડાવી છે. જોવો ને સાહેબો, કરબલાના મેદાનમાં ઈ નફરત વાળો તખ્ત ઉપર બેઠો છે અને પોતાની ખૂબ તાકાત ઉપર અભિમાન કરે છે. પણ મૌલા હુસૈન છે જે ખાલી 72 સાથીઓના સાથે કરબલાના મેદાનમાં પહોંચ્યા છે. અને જ્યારે સરકાર ગાઝી અબ્બાસ એમ કહે છે મૌલા કદાચ કોઈ ફોજ આવી છે આપણને પકડવા માટે, ઇમામ હુસૈન કહે છે ફોજીઓને પૂછો ખાવાનું ખાધું છે? કીધું મૌલા દોસ્ત નથી, ચાહવા વાળા નથી, દુશ્મન છે. કીધું તો શું થયું? ઇન્સાન તો છે, ઇન્સાન તો છે. હા મૌલા ઇન્સાન છે. કીધું પૂછો પાણી પીધું છે, ખાવાનું ખાધું છે? સાહેબો ઈ ફોજ, જે ફોજના અમીરનું નામ હુર બિન યઝીદ અર-રિહાઈ છે, તો 1000 ના સિપાહીઓ સાથે ઇમામ હુસૈનને ગિરફ્તાર કરવા માટે વધે છે. ઇમામ હુસૈનના ત્યાંથી પૂછવામાં આવે છે ખાવાનું ખાધું છે, પાણી પીધું છે? અલ્લાહુ અકબર. હુર બિન યઝીદ અર-રિહાઈ કરબલાના મેદાનમાં હાફતો હતો, એના ઘોડા હાફતા હતા, ફોજીઓ હાફતા હતા. મૌલા અબ્બાસ કહે છે આવો
હુસૈન ઇબ્ને અલી નું લંગર જારી છે. આવો આવો આગળ વધો, પાણી પીવો. દુશ્મનને પાણી કોઈ પીવડાવે? દુનિયા વાળો ના પીવડાવે. પણ જે ખાનદાન મુસ્તફાનું ખાનદાન છે, જેમની औलादમાં ગરીબ નવાઝને પેદા થવું છે, જેમની औलादમાં નિઝામુદ્દીન ઓલિયાને પેદા થવું છે, જેમની औलादમાં સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ બુખારીને પેદા થવું છે, એમના દાદા ઇમામ હુસૈન આવા વાળા દુશ્મનની ફૌજને પાણી પીવડાવે છે. મોલા અબ્બાસ કહે છે ખાલી એમને નહીં, એમના જાનવરોને તક અમે પાણી પીવડાવ્યું. પણ જ્યારે સિપાહીઓની સંખ્યા 25,000 થઈ છે ને, ત્યારે હુર બિન યઝીદ રિહાઈ કહે છે મોલા હું તમને પાછી લોટાવાની તરકીબ બનાવું છું. ઇમામ હુસૈન કહેવા લાગ્યા હુર, હું શેરે ખુદા અલી મુર્તઝાનો શહેજાદો છું, હું પીઠ દેખાડી ના શકું, હું તો સામે વાત કરીશ. અને સાહેબો, જ્યારે આશુરાનો દિવસ કાયમ થયો છે, ઇમામ હુસૈને ખુતબો દીધો છે અને ખુતબાની અંદર કીધું છે કોણ છે જે હુસૈનની મદદ કરે? જિન્નાત કહે છે મોલા હાજર છીએ, ફિરિશ્તા કહે છે મોલા હાજર છીએ, રિજાલુલ ગૈબ કહે છે મોલા હાજર છીએ. પણ ઇમામ હુસૈન કહે છે મારે તમારી મદદ જોતી નથી, હટી જાઓ. પાછી મોલા હુસૈન કહે છે કોણ છે જે હુસૈન ઇબ્ને અલીની મદદ કરે? અલ્લાહુ અકબર. આ શબ્દ સાંભળી અને જેણે સૈયદા પાકનો લંગર ખાધો છે, જેણે સૈયદોનો પાણી પીધો છે ને, એ હુર બિન યઝીદ રિહાઈ પોતાના મિત્રને કહે છે, પોતાના દોસ્તને કહે છે કે એ દોસ્ત તું કે આપણા સામે બે રસ્તા હોય, એક જન્નત તરફ જાતો હોય, એક દોઝખ તરફ જાતો હોય, આપણે કયો રસ્તો લેવાય? એનો દોસ્ત કહેવા લાગ્યો યકીનન આપણે તો જન્નતનો જ રસ્તો લેવાય. अल्लाह अकबर. निकल कर लश्करे आधा से मारा हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था ये थे खुदा वाले. हुसैन इब्ने अली की क्या कोई मदद कर सकता था? ये खुद मुश्किल कुशा थे और मुश्किल कुशा वाले. जब किसी ने वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया मदीने के कहलाते थे अब हैं करबला वाले. दवाए दर्द इसिया पंजतन के दर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर है दारुस शिफा वाले. और जे सैयदोनो लंगर खाई गयो छे, और जे सादातनो वफादार बनीने यजीदनी फौजમાં બેઠો છે, દિલ ગવારા નથી કરતું કે યઝીદની ફૌજમાં રહી અને મરી જાઓ. ના ના, દિલ કહે છે કે નફરત ફેલાવા વાળાનું કારોબાર ખત્મ થયું છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ કયામત સુધી યઝીદનો ઝંડો નહીં લહેરાય, મોહબ્બત વાળા હુસૈનનો ઝંડો લહેરાય. नारे रिसालत, नारे हैदरी. કયામત સુધી ઝંડો નફરત વાળાઓનો નહીં લહેરાય, ઝંડો તો મોહબ્બત વાળાઓનો લહેરાવાનો છે. અને જોવો આગળ નફરત વાળાઓની કારોબાર, એમની દુકાન, એમની વિચારધારા હર જમાનામાં નુકસાનમાં ગઈ છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ફતહ થઈ છે તો અહેલે મોહબ્બતની થઈ છે, ફતહ થઈ છે તો અહેલે ઈમાનની થઈ છે. અને આજે પણ ઓર્સના મોકા ઉપર આપણે જે સબક યાદ કરવાનું છે ને, ઈ પણ મોહબ્બતનું જ સબક યાદ કરવાનું છે. સાહેબો, નફરત કરવી આસાન છે, મોહબ્બત મુશ્કેલ છે. હું તમને કહું ફલા બાપુની અંદર એબ છે માઝલ્લા તો તમને આનંદ આવશે, પણ હું કહું બધાય સાદાતની તાઝીમ કરો, મુશ્કેલ છે, અઘરું છે, આસાન નથી. મોહબ્બત મુશ્કેલ છે, નફરત આસાન છે. અને એટલી મુશ્કેલ છે ને મોહબ્બત કે ભાઈ દિવસની અંદર 5 ટાઈમની નમાઝ પડવા જાઓ અને નમાઝ પડવા ગયા ને તો બીજી સૂરા ગમે ઈ પડો, પણ પહેલી સૂરા તો સૂરે ફાતિહા જ પડવી પડશે.
ફાતિહા હર રકાતમાં જરૂરી છે. ફજરમાં પણ ફાતિહા, ઝોહરમાં પણ ફાતિહા, અસરમાં પણ ફાતિહા, અને હર રકાતમાં જરૂર. હર રકાતમાં સૂરે ફાતિહા. કેમ? સાહેબો, ઇસ્લામ ફિતરી મઝહબ છે. કોઈ કામ તમને એમને નથી કરાવવામાં આવતું. જે કામને ખૂબ યાદ રાખવાની જરૂરત છે એ વાતને ખૂબ યાદ રખાવવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ ભિખારી માલિકની દહલીઝ ઉપર જાય ને તો ઉભો રહી અને માલિકના વખાણ કરે. તો સૂરે ફાતિહાના ઇબ્તિદાઈ જે કલેમાત છે ને એ બિલકુલ એવી જ રીતના છે કે ભિખારી બની જાઓ, સવાલી બની જાઓ, માંગતા બની જાઓ મોલા તાલાના, અને વખાણ કરો અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. વખાણ કર્યા બાદ જ્યારે વખાણ પૂરા થયા ને તો ખાસ દુઆ કરવાની. ખાસ દુઆ શું? ઇહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ. અલ્લાહ પાક અસલ દુઆ ઈ છે હાલતે નમાઝમાં સૂરે ફાતિહાની અંદર. ઈ દુઆ પણ અલ્લાહે શીખડાવી છે. કીધું તને માંગવાનું કહીશ તો તું પૈસા માંગતો રહીશ, તને માંગવાનું કહીશ તો તું ઇજ્જત માંગતો રહીશ, તને માંગવાનું કહીશ તો તું ઓલાદ માંગતો રહીશ. પણ મારા બંદા સાંભળ, જેના ઘરે ઓલાદ હોય ઈ પણ બરબાદ થાય છે. જેના પાસે પૈસા હોય ઈ પણ બરબાદ થાય છે. જેના પાસે ઇજ્જત હોય બરબાદ તો ઈ પણ થાય છે. પણ ઈ બરબાદ નથી થતો જે સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર હોય છે. ઇહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ, સીધા રસ્તા ઉપર. બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ મુશ્કેલ. કેમ? કેમ કે જે પહેલો હતો ને, જેમનું જિક્ર બાપુ કરતા હતા, ઈ પણ બેઠો સીધા રસ્તા ઉપર જ છે. કોઈ શરાબી આદમીને, જુગારી આદમીને શૈતાન ના બહેકાવે. બહેકાવે તો નમાઝીને જ બહેકાવે, બહેકાવે તો મુરીદને જ બહેકાવે, બહેકાવે તો નમાઝીને જ બહેકાવે, બહેકાવે તો દીનદારને જ બહેકાવે. કેમ? કેમ કે એને ખબર છે કે આજ તો સીધો રસ્તો છે. અહીંયા જ બેસો અને આવા વાળાઓને અહીંયાથી ભગાડો એટલે કોઈ જન્નતમાં ના જાય, કોઈ જન્નતમાં ના જાય. પણ અલ્લાહ પાકે પોતાના મહેબૂબની ઉમ્મતથી મોહબ્બતનો ઈરાદો કરી લીધો અને કીધું શૈતાન તું સીધા રસ્તા ઉપર ભટકાવા બેસી જઈશ ને તો સાંભળ, ભટકાવાની તાકાત મેં આપી છે ને તો હું અબ્દુલ કાદિર જીલાની ને પછી બચાવવાની તાકાત દઈ અને મોકલી દેવાનો છું. ઈ સીધા રસ્તા ઉપર હું મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરીને તાકાત દઈ અને મોકલી દેવાનો છું. હું સીધા રસ્તા ઉપર સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ બુખારીને મોકલી દેવાનો છું. પણ સાહેબો, અજીબ હેરત છે માણસોના ઇલ્મની કે શૈતાનને એટલું માને કે ગુમરાહ કરે છે, આનો માને કે વલી બચાવી પણ શકે છે. જ્યારે વલીની વાત આવે તો મોઢા ઉપર બાર વાગી જાય, તબિયત ખરાબ થઈ જાય અને એમ કે અમે વલીને નથી માનતા. મેં કીધું શૈતાન આ સૌથી પહેલો પોતાનું કામ તારા ઉપર કરીને બેઠો છે. એને ખબર છે કે સિરાતે મુસ્તકીમ થી ભટકાવવું છે એટલે સીધા રાસ્તા ઉપર જે જાતા હોય ને એમને રોકો. સાહેબો, આસાન છે નફરત કરવું, મુશ્કેલ છે મોહબ્બત કરવું, આસાન છે ગુમરાહ થવું, હિદાયત ઉપર રહેવું મુશ્કેલ છે. જોવો તો ખરી, જ્યારે તમે સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર ચાલવાની હાલતે નમાઝમાં દુઆ કરી ચૂક્યા અને અલ્લાહ પાકે પણ તમને કીધું વકૂનુ મઅસ સાદિકીન, સચ્ચાઓ સાથે થઈ જાઓ, વલીઓ સાથે થઈ જાઓ, વલીઓ સાથે. કુરાનનો સાફ સાફ ઓર્ડર છે. પણ સાહેબો, આ નફરતની રાજનીતિ, નફરતનો કારોબાર એટલો આસાન અને એટલું મજાદાર છે ને કે જે મોહબ્બતનું કામ કરે છે ઈ કહે છે કે કોઈની ગીબત ન કર, અને નફરત કરવા વાળા ખુદ દિવસ રાત ગીબત જ કરતા હોય. અને ગીબતમાં એટલું આનંદ આવે કે માણસ દિલથી ઈ વાત સાંભળે જેમાં કોઈની બુરાઈ થતી હોય
અને અમારા સૂફિયા, અમારા ઓલિયા, અમારો ઇસ્લામ પેગામ દે છે કે જ્યારે તને કોઈ તારા મોમિન ભાઈનું એબ ખબર પણ પડી જાય, વાત પણ સાચી હોય, મારા આકા કહે છે ઈ વાત સાચી હોય, તને ખબર પડી પણ જાય તો પણ એના એબ ઉપર પડદો નાખી દે અને ખામોશ થઈ જા. તું તારા મોમિન ભાઈના એક એબ ઉપર પડદો નાખી દઈશ ને તો મોલા તાલા કયામતના તારા 70 એબ ઉપર પડદો નાખી દેવા. સાહેબો, નફરત આસાન છે, મોહબ્બત મુશ્કેલ છે. જોવો ને, ઈ નફરતનો કારોબાર કરવા વાળા, ઈ નફરતનો વેપાર કરવા વાળા જ્યારે અજમેરની અંદર ખ્વાજા ગરીબ નવાઝને જોવે છે તો કહેવા લાગ્યા કે આ બાબા રોજ રાતના બેસી જાય છે અને પોતાના નબીની શાન, ઇસ્લામના વખાણ અને રાતના મહેફિલ સજાવે છે. અજમેરના માણસોએ નક્કી કરી લીધું કે હવે આપણે તેલ નહીં દઈએ, અને તેલ નહીં દઈએ ને તો ખાનકાની અંદર દીવા રોશન નહીં થાય, અને દીવા રોશન નહીં થાય ને તો મહેફિલ કાયમ નહીં થાય. જ્યારે સાંજ પડી ને તો ખાદિમનો ચહેરો ઉતરેલો છે અને હિન્દલ વલી અતાએ રસૂલ સુલ્તાનુલ હિન્દ ખાદિમને કહે છે કેમ ચહેરો ઉતરેલો છે, કેમ પરેશાન છો? કીધું સરકાર આજે મહેફિલ નહીં થાય. અજમેરના માણસોએ નક્કી કર્યું છે કે આપણને તેલ નહીં વેચે અને તેલ નહીં વેચે તો મહેફિલ નહીં થાય. ગરીબ નવાઝ મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, એ મારા ખાદિમ, ગમ ન કર, ઈ માણસોના દીવા હશે જે તેલથી બળે છે. સૈયદ હસનના દીવામાં પાણી ભરી દો, હું મારા દીવાઓને પાણીથી રોશન કરીને દેખાડું. નારે તકબીર, નારે રિસાલત, નારે રિસાલત. સાહેબો, નફરત હર જમાનામાં થઈ છે, હર દોરમાં થઈ છે, પણ હર દોરમાં સાચા પીરના સાચા મુરીદ નફરત કરવા વાળાઓના સાથે ઉભા ના રહીએ, ઈ તો મોહબ્બત કરવા વાળાઓ સાથે ઉભા રહીએ, પીરો મુર્શિદ સાથે ઉભા રહીએ, અહેલે હકની સાથે ઉભા રહીએ. અને આજે વાત ઈ જ છે કે આપણે આપણા મિશનને, આપણે આપણા રસ્તાને સમજી જ નથી શક્યા અને એટલા નફરતના દલદલની અંદર ફસાઈને રહી ગયા ને કે આજના નોજવાનોને તમે જોવો ને તો ઈ દુનિયાની હર औरतને માન દે છે, દુનિયાની હર औरतને ઇજ્જત દે છે. જ્યારે ઘરે આવે ને તો ઈ ઇજ્જતના શબ્દ પોતાની માં માટે બોલવા તૈયાર નથી, ઈ ઇજ્જતના શબ્દ પોતાની બહેન માટે બોલવા તૈયાર નથી. મોલની અંદર જાય, દુકાનની અંદર જાય, પારકી औरतને માન દે, પણ જ્યારે ઘરે આવે ને તો ઘરવાળી સાથે બદસલુકી કરે, માં સાથે બદસલુકી કરે. એનો ઈ અંજામ છે કે આ મોહબ્બતના મુરીદ ઉપર નફરતનો રંગ ચડી ગયો છે. આજે ખુદને સમજવા માટે પોતે મોહબ્બત કરવી પડશે, પોતાનો સબક અને રસ્તો સમજવો પડશે, પોતાના ઓલિયા અલ્લાહના માર્ગને ઓળખી અને એના ઉપર ચાલવું પડશે. એટલું આસાન નથી સાહેબો, આ ખૂબ મુશ્કેલ છે, પણ સસ્તો કામ અને સહેલો કામ કોઈ દિવસ સુન્ની હુસૈની કરતા જ નથી. મુશ્કેલ કામ કરવાની જ આદત છે. આવો ઈરાદો કરો કે મોહબ્બતો ફેલાવશું, એવી જગ્યાએ મોહબ્બત ફેલાવશું જ્યાં હર જગ્યાએથી નફરતનો મેસેજ મળતો હોય ને ત્યાં પણ મોહબ્બત ફેલાવશું અને બતાવશું કે અમે ઓલિયા અલ્લાહના માનવા વાળા છીએ, અમે સૂફિયાના માનવા વાળા છીએ, અમે પીરો મુર્શિદના માનવા વાળા છીએ, અમે ગરીબ નવાઝના માનવા વાળા છીએ. અમારા ઇસ્લામની તાલીમ તો ઈ છે કે જ્યારે કોઈ બીમાર થઈ જાય અને પાડોશી બીમારનો હાલ પૂછવા ન જાય ને તો હદીસે પાકની અંદર આવે છે કયામતના દિવસ ઈ પાડોશીને અલ્લાહ પાક કહેશે કે એ પાડોશી, હું બીમાર થયો તો તું મારું હાલત પૂછવા ના આવ્યો? ઈ બંદો કહેશે મોહલા, તારી જાત તો પાક છે, जिस्मથી પાક છે, તાયુનાતથી પાક છે, મોલા બીમારીથી તારી જાત પાક છે, તું ક્યાં બીમાર થઈ શકવાનો હતો? મારો રબ કહે છે કે વાત ઈ છે
કે જ્યારે તારો પાડોશી બીમાર થયો ને, તું એનું હાલ પૂછવા નહોતો ગયો, એની તબિયત પૂછવા નહોતો ગયો, એને મદદ કરવા માટે નહોતો ગયો. અગર મદદ કરવા જાત ને તો ત્યાં તારા રબની રિઝા તને મળી જવાની હતી, તારો અલ્લાહ તારાથી રાજી થઈ જાત. સાહેબો, ખાલી નમાઝની અંદર અલ્લાહની ખુશી નથી, સાદાતની ઇજ્જતમાં પણ અલ્લાહની ખુશી છે, દીન ઇસ્લામની શિક્ષામાં પણ અલ્લાહની ખુશી છે, મસ્જિદની અંદર પણ જઈ અને ઝાડુ પકડી લેવાથી પણ અલ્લાહ રાજી થાય છે. જે તમારા ઘરે માં છે, માં એની ઇજ્જત કરો. ઈ માં તમને કઈ દઈ ના શકે તો પણ મારો રબ તમારી ઝોલીને ખાલી માના સદકે રહેવા જ નહીં. સાહેબો, આપણે તો મુકર્રરા ઇબાદતની અંદર તે થઈ ગયા અને આપણો મામલો એટલો બગડી ગયો ને, ઈ બગડવાના મામલાના કારણે આપણી જિંદગી ગોટાળે ચડી ગઈ છે. પણ બીજા કોઈને સહી રાહ ઉપર લઈ આવવું હોય તો મુશ્કેલ થાય. પણ જેમના સામે ગરીબ નવાઝની સીરત હોય, જેમના સામે સિલસિલાએ ફરીદિયા ચિશ્તિયાની જિંદગીઓ હોય, ઈ મુરીદને સીધા રાહ ઉપર લઈ આવવું મુશ્કેલ નથી. અમે તમને એમ નથી કહેતા કે 2025 ની અંદર તમે અમારું ધ્યાન રાખો, અમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખો. નાના ભાઈઓ, ના રાખો ધ્યાન. તમારું દિલ ના કહેતું હોય તો ના રાખો, પણ તમે તમારું જ ધ્યાન રાખી લ્યો. તમે તમારી બહેન દીકરીઓની જ કદર કરી લ્યો. તમે તમારી માની જ ઇજ્જત કરી લ્યો. અગર આ વસ્તુ પણ કરી લેશો ને તો તમારી જિંદગી કામયાબ થઈ જશે, તમારી જિંદગી સક્સેસ થઈ જશે. પણ આજે નફરતના આ સમયની અંદર મારી આ મોહબ્બતની કોણ તકરીર સમજશે? જે ના સમજે એને એનું મુબારક, પણ જે સમજે છે એમના માટે કહું છું, યાદ રાખજે મારા ભાઈ, માં એવડી મોટી અઝીમ હસ્તી છે કે મારા આકા તાજદાર મદીના હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે માં ફર્જ નમાઝ સિવાય બીજી કોઈ નમાઝ પડતા હો ને, અને અગર માં આવાજ દે ને તો ઈ નમાઝને જારી રાખવાની ઇજાઝત નથી. ઈ નફલ તોડો અને તોડી અને માની બારગાહમાં પહોંચો, કેમ કે માનો મકામ મર્તબો નફલ નમાઝ અદા કરવાથી પણ વધારે માની ઇતાઅત કરવું છે. પણ સાહેબો, દુનિયાની અંદર જે કોમ માને વેચતી હતી, એ કોમને આપણા પેગમ્બરે શીખવાડ્યું કે માના કદમોના નીચે જન્નત છે. અને આજે આપણા સમાજના જ માણસો માની ઇજ્જત ના કરે, औरतની ઇજ્જત ના કરે, બહેનની ઇજ્જત ના કરે તો યકીનન ઈ દીન ઇસ્લામથી દૂર છે. અને શૈતાન ગમે એવડા રસ્તા અજમાવે ને, પણ સાહેબો, ઈ શૈતાનની દુકાન ત્યારે બંધ થઈ જાય છે જ્યારે મોલા તાલા ઉમ્મતે મુહમ્મદિયાને શબે મેરાજની અંદર બક્ષિશની ઝમાનત આપે છે. જ્યારે શૈતાન ભટકાવવાની કોશિશ કરે છે, પણ મોલા તાલા શબે બરાઅત દઈ અને હુઝુરની ઉમ્મતને બક્ષિશ અને મગફિરતના રસ્તા ખોલી દે છે. ઈ બધાય રસ્તાઓની સાથે સાથે એક અઝીમ મહિનો આવે છે જેને માહે રમઝાનુલ મુબારક કહેવામાં આવે છે. બક્ષિશનો મહિનો, રહેમતનો મહિનો. 11 મહિના જેમ ફાવે એમ જીવી લીધું છે, પણ આવી જા આ મહિના માહે રમઝાનુલ મુબારકને બહેતર કરી લે. ઘણા ભાઈઓ કહે છે રમઝાનમાં બધુંય થાય, મારાથી રોજો ના રખાય. મેં કીધું કેમ? કીધું બાપુ ભૂખું નથી રહેવાનું. ભૂખું નથી રહેવાનું. મેં કીધું ભાઈ ઈ જ રહેવાનું છે, તાકે ખબર પડે જેમના ઘરે અનાજ નથી ને, ભૂખા માણસો કેવી રીતના રાત દિવસ ગુજારતા છે. ઈ અહેસાસ થાય કે જે માં પોતાના બચ્ચાને પેટ ભરીને નથી ખવડાવી શકતી, ઈ માં એના બચ્ચાઓની રાત દિવસ કેવી રીતના ગુજરતી હોય છે. સાહેબો, આ અઝીમ મહિનાની અંદર રોજા રાખવા, નમાઝ પડવી એ તો જરૂરી છે જ, પણ ઉલમા કહે છે ખાસ વાત ઈ પણ છે કે જે રમઝાન મહિનાની અંદર
પોતાના દિલની અંદર અલ્લાહનો ખોફ વસાવી લે ને, રમઝાન મહિના બાદ એની જિંદગી 72 ના 72 બની જાય. ભાઈ, સવારે 10 વાગે ઉઠો, ફ્રીજની અંદર ઠંડુ પાણી પડ્યું હોય અને બિલકુલ રમઝાનનો મહિનો કરીબ આવ્યો છે અને શિયાળો પણ ભાગી ગયો છે, ઉનાળો ચાલુ થયો. હવે સવારે 10 વાગે ફ્રીજની અંદર પડેલું પાણી નહીં પીવો તમે, બિલકુલ ઠંડુ પાણી, અને ગળો પણ સુખાઈ ગયો છે અને તરસ પણ લાગી છે તો પણ તમે નહીં પીવો. કેમ? અલ્લાહ જોવે છે, અલ્લાહ જોવે છે. ઈ કોન્સેપ્ટ રમઝાન મહિનામાં જે કાયમ રહ્યો, ઈ રમઝાન બાદ પણ કાયમ રહે ને, તો એનો ખબર છે ફાયદો શું થાય? કે જ્યારે જાયદાદના ભાગ પડે ને, કમજોર બહેનનો ભાગ તાકાતવર ભાઈ ખુદ ખાઈ જાય છે. અને પછી બહેન અદાલતની અંદર કેસ કરીને ઊભી હોય અને ભાઈ સગો ભાઈ હો, સગો ભાઈ વકીલ રાખી લેશે પણ બહેનને ભાગ નહીં દે. સાદાત સમજાવે, ઓલમા સમજાવે, તારી બહેન છે, ભાગ દઈ દે, નથી દેતો. કેમ? કેમ કે એનો ઈ કોન્સેપ્ટ રમઝાનમાં જે હતો ને, ઈ રમઝાન બાદ કાયમ નથી કે અલ્લાહ જોવે છે. અગર કાયમ રહીએ તો મને ઇન્સાફથી બતાવો કે શું કોઈ ગરીબની જમીનને ડકાર ખાધા વગર કબજો કરી લેવું ઈ માણસ માટે પોસિબલ છે જેના તસવ્વુરમાં અલ્લાહ રસૂલની ઝાત હોય? સાહેબો, હજારો મહિના આપણે રમઝાનુલ મુબારકને ગુજારી નાખ્યા, પણ આપણી જિંદગીઓ બહેતર ન થઈ, એટલે કે આપણો તસવ્વુર, આપણો કોન્સેપ્ટ, આપણો ફલસફો જ રોંગ જાય છે. પણ આ મારી વાતને દિલની તખ્તી ઉપર લખી લેજો. લક્ષ્મી સરના સુન્ની મુસલમાનો કેટલા માણસો દુનિયાની અંદર આવી અને ચાલ્યા ગયા, કોઈ રહ્યો નથી અને કોઈને રહેવાનું પણ નથી. જે પોતાની જિંદગી અલ્લાહ અને એના રસૂલની ફરમાબરદારીમાં ગુજારી જાય, પછી બજાહિર દુનિયાની તાકાત ના પણ હોય તો આખા લક્ષ્મી સરના માણસોના દિલો ઉપર ઈ સુતા સુતા રાજ કરે છે. કેમ? કેમ કે એમણે પોતાની જિંદગી અલ્લાહ અને એના રસૂલની ફરમાબરદારીમાં ગુજારી દીધી ને, તો અલ્લાહ પાકે માણસોના દિલ એમની તુર્બત સાથે જોડી દીધા છે. અને આ તમે કહેશો નહીં શકીલ હઝરત, હું તો બહુ તાકાતવર છું, મારા પાસે જે જમીન છે ને 15 વીઘા છે, અને ઈ કોન્સેપ્ટ પણ ચાલ્યો ગયો. હવે તો ગામડાનો આદમી જમીન વેચી અને 4 વ્હીલ લઈ આવે. અને આ વાતને યાદ રાખજો, જે જમીન વેચી અને બંગલા બનાવે છે ને, કદાચ એનો બંગલો 1-2 વર્ષ નવો રહેશે, પણ જમીન જે છે ને, જમીન ઈ તમારી ઓલાદની જરૂરતોને પૂરી કરવા માટે કાપી છે. બંગલો તમારી ઓલાદની જરૂરતને પૂરી નહીં કરે. એટલે જમીનોની કદર કરો. અને તમે એમ કહેશો કે આ 15 વીઘા, 20 વીઘા, 25 વીઘા મારી છે, તો હું કહું છું તમારા જન્મ પહેલા આ તમારી હતી? તમારી ના. જેની હતી ઈ કબ્રમાં છે ને. જેને તમે પોતાની સમજો છો ઈ મૂકીને તમારે પણ કબ્રમાં જ જવું છે. જે મકાનમાં રહ્યો છો ઈ મકાનને તમે પોતાનું સમજો છો, પણ યકીનન મારા ભાઈ, તમારા પહેલા પણ એમાં કોક રહેતું હતું અને તમારા બાદ પણ એની અંદર કોક રહેશે. તો તમારું શું છે? તમે કબ્રની અંદર શું લઈ જાશો? સાંભળો, અગર કબ્રની અંદર લઈ જવું છે તો ઈ નેકીઓ છે, ઈ અમાલ છે જે તમે કબ્રની અંદર લઈ જઈ શકશો. અગર તમારી માને દુઃખ છે, તમે એના દુઃખમાં ભાગીદાર બની જાઓ. એના દિલની દુઆ તમે કબ્રની અંદર લઈ જઈ શકશો. તમારી બહેન દુખી છે, ઈ બહેનનું ધ્યાન રાખી લ્યો, ઈ નેકી તમે કબ્રમાં લઈ જઈ શકશો. અગર તમારા પીરો મુર્શિદ છે અને પીરો મુર્શિદને તમારી કોઈ ખિદમતની જરૂરત છે, ઈ ખિદમત કરી લ્યો, ઈ નેકી તમે કબ્રની અંદર લઈ જઈ શકશો. આ પૈસા જે જેબમાં રાખ્યા છે ને, ઈ તમારા નથી,
તમારું તો ઈ છે જે ફરિશ્તાએ નામાએ અમાલમાં લખી નાખ્યું છે. ઈ જ કબ્રમાં આવશે. ઈ જ અસલી કમાઈ છે અને ઈ જ અસલી આવક છે. પણ સાહેબો, આપણે તો આપણું ઈ સમજીએ છીએ જે આપણા જેબની અંદર છે. પણ અમે જોયું છે કે જ્યારે પૈસા વાળો માણસ ઇંતકાલ કરે ને તો એની ઓલાદો એને પછી દફનાવે છે. પહેલે પૈસાના ભાગ પાડે છે, જાયદાદના ભાગ પાડે છે, દોલતના ભાગ પાડે છે અને પછી ઈ બિચારા મરહૂમ ઉપર રહેમ કરી અને એને કફનાવા દફનાવવામાં આવે. હું એમ નથી કહેતો કે રાહિબ બની જાઓ પૈસા મૂકી અને ખાલી અલ્લાહ અલ્લાહ કરો. ના ના, જરૂરતનું કમાવો, હલાલનું કમાવો, ખૂબ કમાવો. પણ ઈ પૈસા જે તમારી પાસે છે ને એને નેકીઓની અંદર બદલી નાખો. મસ્જિદને જરૂરત હોય તો પૈસા દ્યો. ઈ મસ્જિદ તમને પૈસા લઈ અને નેકીઓ દઈ દેવાની છે. તાલિબે ઇલ્મને જરૂરત હોય તો ઈ પૈસા તમે દ્યો. ઈ પૈસા તમારા નેકીઓની અંદર બદલાઈ જવાના છે. તમારી બહેનને જરૂરત હોય તો ઈ પૈસાથી મદદ કરો. સાહેબો, ઈ અસલ નેકી જ છે જે કબ્રમાં કમાવાની છે. અને અસલ માર્ગ જી છે જે માર્ગ ઉપર અલ્લાહના વલીઓ પોતાની જિંદગી ગુજારીને ગયા છે. આજની આ ઉર્સની તકરીબમાં હું દુઆ કરું, મોલા તાલા આપને મને સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર કાયમ રાખે અને મોલા તાલા સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર મોત અતા કરે. ઈમાન અકીદાની સલામતી મોલા તાલા નસીબ કરે અને પીરો મુર્શિદની ઝાતથી પરવરદિગાર આલમ આપણને દુનિયા આખિરતમાં નફો અતા કરે. મોલા તાલાની બારગાહમાં દુઆ કરું, પરવરદિગાર મારી તકરીર કરવામાં કોઈ ગલતી, કોઈ ખતા, કોઈ લગઝિશ કે ભૂલ થઈ હોય તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં માફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ